أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرات أصحابه البدريين والهديين والخندقيين والخيبريين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين. اللهم وإلى حضرات أهل الخير والصلاح كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا ومن أهل هذه القرية خاصة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا غافر المذنبين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في هذا المجلس يا رب العالمين وفي هذا الأمر يا رب العالمين بركة دائمة إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا
لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومن تعلقوا بنا من الديون والمظالم والنار. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ ألسنتنا وأعضاءنا عن مفسدات الصوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ചലമ്പണമായി ബാസ് കുറച്ച്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, നല്ലവരായ സഹോദര സഹോദരികളെ, ഉമ്മമാരെ, പരിശുദ്ധ റമളാനിൻ്റെ പകലിൽ എന്തുകൊണ്ടും മഹത്വമേറിയ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സുവലോക സ്വർഗത്തിലും നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
രോഗികളായി കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ആജിലും ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ എല്ലാ റമദാനിലും നടത്തി വരാറുള്ള പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ പഠന ക്ലാസ്സിൽ ഈ വർഷവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ഉസ്താദുമാർ വന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താറുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള വിഷയം നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ, അതൊരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, പലപ്പോഴും അത് കേട്ടാൽ വളരെ നിസാരമായി തോന്നുമെങ്കിലും അള്ളാഹു അതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്. ആ കാര്യം ഏതൊക്കെയാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ നാഫിയായ ഇൽമു പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ്, അൻ അബീ ഹുറൈറത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹഖ്ഖുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി സിത്തുൻ. നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹഖ്ഖുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി, ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടമകൾ സിത്തുൻ, 6 ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടമകൾ 6 ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവനോട് നിങ്ങൾ സലാം പറയുക. അതൊരു ബാധ്യതയാണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി, സലാം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സലാം പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യുഹന്നാസ്, നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ജനങ്ങളെ, അഫ്ഷുസ്സലാമ, നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം സലാം പറയാം, എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ റൂമുക്ക് പോവാണ്, വീണ്ടും വരുമ്പോഴും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സലാം പറയാം. ഇങ്ങനെ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെ സലാം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് അല്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനല്ല, അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചര്യയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അഫ്ഷുസ്സലാമ, നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് അഫ്ഷുസ്സലാമ, നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് വ അത്മിഉ ത്വആമ, എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം? വിശന്നവനെ ആഹാരം നൽകുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. വിശന്ന് വലഞ്ഞ ആള് നിങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത്? കിട്ടണം, വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങാടിയത്തെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. റമദാൻ മാസമല്ല, മറ്റൊരു മാസം എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ്. വിശന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഉമ്മമാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്
ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് വിശന്നിട്ട് വയ്യ വല്ലതും തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയക്കരുത്. നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ, ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത, നമ്മൾ അയാളെ വിശ്വസിക്കണില്ല. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്, ഒരു യാത്രക്കാരനാണ്, അയാളാണ് നമ്മളോട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തോളി, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ പോലും ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ഒന്ന് സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് അത്വഇമുത്ത്വാമ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വസല്ലൂ ബില്ലൈൽ, മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ പകലിലൊന്നും നിസ്കരിക്കണ്ടെന്നല്ല, ഇത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴിയോ അത്രയും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക. അതെല്ലാവരും ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായി. ഇപ്പൊ രാത്രി ഇപ്പൊ ഏത് സുന്നത്താ നിസ്കരിക്കാനുള്ളത്? തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചോളി. തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ഇത്രയാണെന്ന് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എത്രയും നിസ്കരിക്കാന്ന്. ഇനി 2 റക്അത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കണുള്ളൂ, വലിയ സൂറത്ത് ഓതിക്കോളി, എന്നാലും മഹത്വമാണ്. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഖിയാമിനെ, നൃത്തത്തെ അധികരിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ എത്രയും കൂടുതൽ നിന്നങ്ങനെ ഓതി നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും മഹത്വമാണ് രാത്രിയുടെ നിസ്കാരത്തിന്. മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം. വന്നാസു നിയാമുൻ, എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. എത്ര നിസാരമാണ്. സലാമിനെ നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക, സലാമിനെ നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക. വിശന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക. ഈ 3 കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, തദ്ഖുലുൽ ജന്ന, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടവരാണ്. സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക. ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വരുമ്പം ഭർത്താവിനോട് സലാം പറയുക. നിങ്ങളെ മക്കളെ കാണുമ്പം മക്കളോട് സലാം പറയുക. പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഭാര്യയോട് സലാം പറയുക. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, ആരുമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ മക്കളോ പേരക്കുട്ടികളോ ആരും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വീടിൻ്റെ അഹ്ലുകാർക്ക് സലാം പറയണമെന്നാണ്. അങ്ങനൊക്കെ സലാം പറയാം. സലാമിനെ നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണം. ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകൾ വലിയ കൂട്ടത്തോട് സലാം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു 2 ആളുകൾ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരികയാണ്, ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നിശബ്ദമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ല സലാം പറയേണ്ടത്. ആ വരുന്ന ചെറിയ 2 ആളുകളുടെ, ആ ചെറിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരിങ്ങോട്ട് സലാം പറയണം. അത് സലാമിൻ്റെ മര്യാദയാണ്. ഇനിയോ നടന്നു പോകുന്ന ആള് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സലാം പറയണം. സലാമിനും മര്യാദകളുണ്ട്. ചില ആളുകളോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ട്. ആരോടൊക്കെയാണ് സലാം പറയാൻ പാടില്ലാത്തത്? നമ്മൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകും, ഒരാൾ മൂത്രിക്കുന്നത് കണ്ടു, അയാളോട് സലാം പറയരുത്. ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അയാളോട് സലാം പറയരുത്. ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അയാളോടും സലാം പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് സലാം പറയണം. അത് നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ പോലും സലാം പറയണം. സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്?
ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി, നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയണം. നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടാക്കാൻ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണോ? നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ, മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാർ തമ്മിൽ, മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്കാർ തമ്മിൽ, മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരും കമ്മിറ്റിക്കാരും തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണോ? അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അതിനൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞത് സലാമിനെ നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണേ എന്നാണ്. ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവനാണ്. അയാളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭാര്യ സലാം പറയട്ടെ. അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹം കൂടും. പിന്നെ വർത്തമാനം ഉണ്ടാവില്ല, തിരക്കുണ്ടാവില്ല, പരസ്പരം ചീത്ത വിളി ഉണ്ടാവുകയില്ല. സലാം അത്രയും വലിയ മരുന്നാണ്, എല്ലാത്തിനും മരുന്നാണ്. സലാമിനെ നിങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് വഇദാ ദആക ഫഅജിബ്ഹു. എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ഇദാ ദഹാക ഫഅജിബ്ഹു, അവൻ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. നമ്മളെ ഒരാള് ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുടിയിരിക്കലാണ്, നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു. അയാളുടെ മകൻ്റെ വിവാഹമാണ്, നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു. ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം. ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകൽ വലിയ പുണ്യമായ കാര്യമാണ്. അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോളാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല എന്ന് പറയരുത്. നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചത് അതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളവിടെ പോകണം, പോകാതിരിക്കരുത്. പോകാതിരുന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന കരാറ് ലംഘനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്നതല്ല, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന കരാർ ലംഘനമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ അത് ആരായിക്കോട്ടെ, പണക്കാരനാവാം, പാവപ്പെട്ടവനാവാം, ആര് ക്ഷണിച്ചാലും നിങ്ങൾ പോകണം. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവൻ എന്തിനു വിളിച്ചാലും പോകൂല. വലിയ വലിയ പ്രമാണിമാർ എന്തിനെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ നേരത്തെ പോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതല്ല വേണ്ടത്. ഒരു നാട്ടിൽ ആരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചോ, ഏതൊക്കെ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ചോ, എല്ലാത്തിനും പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇദാ ദുഇയ അഹദുക്കും ഫൽയജിബ് വഇൻ കാന സ്വായിമൻ ഫൽയുസല്ലി വഇൻ കാന മുഫ്തിറൻ ഫൽയുത്ഇം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, നിങ്ങളിൽ വല്ലവനും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ അവൻ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കട്ടെ. നോമ്പുകാരനാണ് അവനെങ്കിൽ ക്ഷണിച്ചവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ പകലിലാണ് വിളിച്ചത്, പകലിലാണ് ഓൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പിൻ്റെ അന്നാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്. നമ്മൾ നോമ്പുകാരനാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ ആളാണ്, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോറ്റ ആളാണ് നമ്മൾ. ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു കുടിയിരിക്കലിനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോണം. എനിക്ക് നോമ്പില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഒരാളെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭക്ഷണം തിന്നുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല, മറിച്ച് അവനെന്നെ ക്ഷണിച്ചവനാണ്, അവനെൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരനാണ്. അവനെന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം. അവനോട് പറയണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയൂലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലടാ, ഞാനിപ്പോൾ വന്നതാണ്, അള്ളാഹു താല എനിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആ ദ്വാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പോരുക മതി. അവൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചവനായി. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഒരു എന്താ പതിന് പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റും, എൻ്റെ പല്ല് എടുത്തതാണ്. പല്ലെടുത്ത് അന്നാവും നാട്ടിലെ കല്യാണം ഉണ്ടാകുക. ഞാൻ കല്യാണത്തിലില്ല, നിങ്ങളെന്തേ വരാത്തത്? എൻ്റെ പല്ലെടുത്തിക്കണ്, എനിക്ക് തിന്നാനൊന്നും പറ്റൂല. തിന്നലല്ല മോമിനെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോവലാണ്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കണട്ടോ, അത് അവൻ്റെ സ്നേഹമാണ്, അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ്, അത് സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷേ നോമ്പുകാരനോ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അസുഖമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് പറയാം, മോനെ എനിക്ക് കഴിയൂല, അതുകൊണ്ടാണ്
വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ, സന്തോഷമായി ആചാര്യെന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയും. ഏതൊരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്ഷണം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണേ. അപ്പൊ നോക്കാം നിങ്ങൾ, വളരെ നിസ്സാരായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സുഹാബത്തിനോട് എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന വാക്കെന്തെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുക, വൈദസ്തൻസഹക ഫൻസഹു. എന്താ മൂന്നാമതായിട്ട് നിന്നോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത്? അവൻ നിന്നോട് ഉപദേശം തേടിയാൽ നീ നന്മ ഉപദേശിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പറയാതെ നസീഹത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവനോടൊന്നും മിണ്ടാതെ പോവരുത്. ചിലവരുണ്ട് അങ്ങനെ, ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി അയാൾക്കറിയില്ല, അറിയണ ആളെന്ന നിലക്ക് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിക്കാം. എനിക്ക് യുവ നിൽക്കണം, എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ആണെങ്കിൽ പള്ളിക്കത്ത് ഉസ്താദിനോട് പോയി ചോദിച്ചോ, അത് പറയരുത്. നമുക്കറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മോനെ, ഇതിൻ്റെ സത്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ, ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഉപദേശം തേടിയാൽ അതിന് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ, രണ്ട് വടിയെടുത്തുങ്ങാണ്ട് കുട്ടികളെ അടിക്കലല്ല, അടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അവനെ അദബ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം അവനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവനക്കത് തിരിയണം. ഈ പണി ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പത് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നണം. ഭാര്യ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ, ഭാര്യൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഭാര്യനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാര്യ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ഭർത്താവിനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം ഭാര്യ. ഇതൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങുമുള്ള ബാധ്യതകളിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നസീഹത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. നസീഹത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ, എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി? എന്തെങ്കിലും റമദാനിൻ്റെ പകലിൽ ഇൽമിൻ്റെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചാൽ, ആ നസീഹത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഞാനത് ആ നസീഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കണം. വെറുതെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോയാൽ പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം കിട്ടണം. അപ്പോഴേ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു എന്ന് റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നസീഹത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുക. വൈദാ അതസഫ ഹമിദല്ലാഹു ഫശമ്മതുഹു. നിന്റെ സുഹൃത്ത് തുമ്പിയാൽ, തുമ്മല്ലോ, നമ്മൾ തുമ്മിയ സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് വേണ്ടി തശ്മീത്ത് ചെയ്യുക. തശ്മീത്തിന്റെ വാക്കേതാ? യർഹമുകുമുല്ലാഹ്. അതാണ്ട് പറയാം. ഞാൻ തുമ്പിയ പാടില്ല, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ദ്വാരക്കണം എന്നാ. അതാണ് യർഹമുകുമുല്ലാഹ്. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചൊരിയട്ടെ, കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയണം, യഹ്ദീകുമുല്ലാഹ് യുസ്ലിഹ് ബാലക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു മര്യാദയാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായി നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്ര മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം. നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈയിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. മുത്തബഉ സുന്ന എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാലഘട്ടം കണ്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മഹാനല്ലേ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. എല്ലാത്തിലും മിതത്വം പാലിച്ചിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ തുമ്മിയാൽ അവൻ അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവനോട് പറയും, മോനെ അൽഹംദുലില്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അൽഹംദുലില്ല പറയിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് അവനക്ക് വേണ്ടി ദുആ നടക്കും, യർഹമുകുമുല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അവനക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വിവരം ഉണ്ടാവൂല. ഇങ്ങനെ തുമ്പിയാൽ ഇത് ചെല്ലണമെന്ന് അറിയാത്ത ആളാവും. അപ്പോൾ അവനോട് പറ, അൽഹംദുലില്ല പറയും മോനെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവനെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക, യർഹമുകുമുല്ലാഹ്. അപ്പം ആ കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഫശമ്മതുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി വൈദാ മരിള ഫഉദുഹു. നിന്റെ സുഹൃത്ത് രോഗിയായാൽ അവനെ സന്ദർശിക്കുക. രോഗിയായ മനുഷ്യനെ സന്ദർശിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒന്നാണ് രോഗസന്ദർശനം.
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നൽ മുസ്ലിമി ഇദാ ആദ അഖാഉൽ മുസ്ലിമി ലം യസൽ ഫീ ഖുർഫത്തിൽ ജന്നത്തി ഹത്താ യർജിഉ. രോഗിയായ തൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരനെ ഒരാൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അവൻ മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അസുഖമായപ്പോൾ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ പോകുമ്പോഴും അവനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. ആ സമയത്തെങ്ങാനും ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമായ വലിയ പണക്കാരനായ ഹാജിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഏതെങ്കിലും പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും. നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രോഗിയായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി അവനൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്ന് വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ, അയൽവാസിയിലാവട്ടെ, നാട്ടിലാവട്ടെ, ആര് രോഗിയായി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ അരികിലേക്ക്, അവരുടെ അരികിലേക്ക് പോകണേ. നിങ്ങൾക്ക് കാണൽ അനുവദനീയമായ ആളുകളുടെ അരികിൽ പോകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവാസിയിലെ ഉമ്മ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്. അവർ നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയ വീടാണ്, സൗകര്യങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ പോണ്? തള്ള സുഖല്യ എടുക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കരുതേ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ പോകണം. കാരണം ആ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്, നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്. കാരണം പോകുന്ന സമയം, അവിടെ ഇടപെടുന്ന സമയം, ഇരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രോഗ സന്ദർശനം നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടാവണം എന്നൊന്നുമില്ല. നാട്ടായാലും രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണോ അവനെ പോയി സന്ദർശിക്കുക, അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അവനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക. ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നിസ്സാരമാക്കി കാണരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട്, മഹാനായ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗിയായപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സന്ദർശിച്ചു. സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസ് ആരാണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ്. സുഖല്യാന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം രോഗിയായ സഅദ് ഇബ്നു അബീ വഖാസിനെ സന്ദർശിച്ചു അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുമ്മ ശ്ഫി സഅദാ, അല്ലാഹുവേ സഅദിനിക്ക് നീ രോഗത്തിന് ശമനം നൽകണേ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സന്ദർശിക്കണം, നമ്മൾ പോകണം, അവനക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം. മരണം ആസന്നമായിട്ടില്ലാത്ത രോഗിയെ സന്ദർശിച്ച് പറയും, ഒരു രോഗിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ മരണത്തോട് അടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവനോട് പറയണം, അസ്അലല്ലാഹൽ അലീം റബ്ബൽ അർശിൽ അലീം അൻ യശ്ഫീക. മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും മഹാനുമായ അള്ളാഹുവിനോട് താങ്കളുടെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ രോഗിക്ക് തടവി കൊടുത്തിട്ട്, അള്ളാഹുവേ ഈ രോഗിക്ക് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ എന്നൊന്ന് ദ്വാരിക്കുക. നമ്മളെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതന്നെ. അതൊന്ന് ചെയ്യാത്ര പണിയുണ്ടോ? നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ രോഗിയായ മനുഷ്യരെ സന്ദർശിക്കണേ. അടുത്തത് ആറാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, വൈദാ മാത ഫഅത്ബാഹു, അവൻ മരിച്ചാൽ അവനെ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കണേ, അവനെ പിന്തുടരണേ. എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? നമ്മളെ നാട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു പണിയുണ്ട്. എന്താണത്? നമ്മളൊന്ന് അവിടെ പോവും, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും, താർപ്പായ കെട്ടാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വലിച്ചെറ്റി കൊടുക്കും, 4 കസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ മദ്രസന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടുന്നാ വെച്ചാൽ കസാലൊക്കെ കൊടുന്നിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഓൻ്റെ ജോലിക്കാണ്ട് പോവും.
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ജോലി മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകാം. അതല്ല ഞാൻ മരണ വീട്ടിൽ പോയല്ലോ, സന്ദർശിച്ചല്ലോ, ഇനി എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബാധ്യത? ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടുകാരുടെ ബാധ്യതയാണ്. അയാളുടെ മക്കളോ അടുത്ത ആൾക്കളോ അതിന് തയ്യാറായാൽ കുഴപ്പമില്ല, അവരത് ചെയ്തോളും. അവർക്ക് പറ്റണില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്, വാപ്പാനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം, മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണം, അവന് കഫൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ആ മയ്യത്തിനെ അനുഗമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പള്ളിയിലേക്ക് ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവന്റെ കൂടെ പോകണം. ആരതൊക്കെ ചെയ്യല്? ആരാ ചെയ്യല്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും, മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യാനും ആളുണ്ടാകും, ദ്വാരക്കാൻ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാര് വന്ന് ദ്വാരന്ന് തരും. മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഒന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അനുഗമിക്കാൻ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരല്ലല്ലോ. എന്നാലോ ചിലര് മരിച്ചാൽ നമ്മൾ സജീവാവും ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും കാര്യലാഭം ഉണ്ടാവും, നാട്ടിലെ വലിയ മുതലാളിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ആളാവും, അതിന് സജീവാണ്. ബാക്കിയുള്ള നാട്ടിലെഴുതൊന്നും നോക്കൂല, അതെന്തായാലും വേണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ആവരുത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരു നാട്ടിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ പോകണം. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിക്കണോന്നൊന്ന് നോക്കമ്മള്. മയ്യത്തിന്റെ അഹലുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിവരം അറിയിച്ചിക്കണോന്ന് ചോദിക്കണൊക്കെ നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ്. എല്ലാവരും അറിയിച്ചിക്കണം. ആ പള്ളിക്കത്തെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചറിഞ്ഞോ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടു നടപ്പാണ്, ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പഴമക്കാരൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി വരുന്ന പുതിയ തലമുറക്കും ഈ ബോധം നൽകണം. നമ്മള് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആളുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അല്ലാഹു ആലം നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം. ഉസ്താദുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിർത്തണം. കുട്ടികളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ഇത് കണ്ടോളിയും, ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കണം. ഉമ്മമാർ ഇപ്പൊ നോക്കൂ, പല നാടുകളിലുള്ള പ്രശ്നം, ഒരു ഉമ്മ മരിച്ച ആ നാട്ടിൽ മയ്യത്തൊളിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല, എന്നിട്ട് അടുത്ത മഹല്ലിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാം, നിങ്ങളെ മഹല്ലിൽ മയ്യത്തൊളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണുങ്ങളെ മയ്യത്തൊളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വരുത്തണം. എന്തിനാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഉമ്മമാരെ അതിന്റെ ആവശ്യം? നിങ്ങളെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം, അതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ളല്. ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ആ ഉമ്മന്റെ മക്കള്, പെൺകുട്ടികള് ആരൊക്കെ ഉള്ളത്, ആ മക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ കുളിപ്പിക്കാത്ര പേരുത്ത് പണി? നിയ്യത്തും കൂടി ആവശ്യമില്ല. മയ്യത്തിന് കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിയ്യത്തും കൂടി ആവശ്യമില്ല, കുളിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കണം, അത്ര തന്നെ. നമ്മൾ കുളിക്കലില്ലേ, ആ കുളി തന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ മയ്യത്തിന് കഫൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നിന്നാൽ മതി. നമ്മള് കാരണന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പള്ളിക്കത്തെ ഉസ്താദ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഒന്ന് നോക്കിക്കുക. എന്നും ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കിട്ടൂല. പെരുന്നാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു വിചാരിക്കാം, പെരുന്നാസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദും മുക്കുറിയൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകും, ഉസ്താദ്മാരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മരിച്ച മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണ്ടേ, കഫൻ ചെയ്യണ്ടേ, മറവ് ചെയ്യണ്ടേ, ധാര ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഉസ്താദ് ചെയ്യേണ്ട ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിക്കണം, എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. ചിലർ എനിക്കതൊക്കെ പേടിയാണ്, മയ്യത്തൊളിപ്പിക്കുക, അല്ലാ എനിക്കത് പേടിയാണ്. അതൊരു ആനക്കാരല്ല, അത് നമ്മളത് ചെയ്യണം. സ്വന്തം ആളുകൾ, വാപ്പ മരിച്ചാൽ മക്കൾ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അഫ്ളല്. എന്നാൽ വാപ്പാന്റെ ഐബുകൾ, മുറികളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കാണൂല്ലോ, സ്വന്തക്കാരല്ലേ കാണുള്ളൂ. മറ്റതെന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ അയാളുടെ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള് അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ആള് മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഐബുകളും കണ്ടാൽ, മുറിവോ മറ്റു ആൾക്കാരോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരാളോട് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ, അവന്റെ മനസ്സിൽ അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാ. അപ്പോൾ അത് സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലോ, മക്കൾ പിന്നെ ഏതായാലും പറയില്ലല്ലോ, സ്വന്തം വാപ്പാന്റെ കുറ്റങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയോ? മക്കൾ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മകൻ മരിച്ചാൽ വാപ്പ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ഉമ്മ മരിച്ചാൽ മക്കള്, പെൺകുട്ടികൾ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ മരുമക്കൾ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, സ്വന്തക്കാർ കുളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു നാട്ടിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പോയി കാണും. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ഒരു കൂലിയില്ല. മയ്യത്തിന്റെ മുഖം കാണുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൂലിയില്ല. മയ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൂലിയില്ല. മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരം കൊടുക്കുക, അത് കൂലിയാണ്. മയ്യത്തിനോട് അനുഗമിക്കുക, മയ്യത്തിനെ അനുഗമിക്കുക,
അതിന് വലിയ കൂലിയാണ്. അത് നമ്മളാരും പലപ്പോഴും ചെയ്യലില്ല. ഞാനടക്കം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യല്? പറപ്പിച്ചാണ്ട് പോവും, ബൈക്ക് അണ്ട് നിർത്തും. വൈതെടുക്കാനായ അതാ ഉസ്താവ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ദോരക്ക് ഉപ്പ് എടുക്കും എന്നറിയും. ഞങ്ങളാണ്ട് കൊണ്ടിരിട്ടോ, ഞാനെന്ത് ചെയ്യും? എൻ്റെ ബൈക്കുമ്പോൾ കയറി ഞാനങ്ങോട്ട് പോകും. അല്ല, അതല്ല വേണ്ടത്. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ആളുകൾ നടന്നു പോകണം. മയ്യത്തിനെ നടത്തിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണം. ആൾക്കാരിങ്ങനെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മളും നടന്നു പോകണമെന്നാ. മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കണമെന്നാ. എന്തിനു വേണ്ടി? ശുപാർശ ചെയ്യാണ് ഇവനെ. ഈ മയ്യത്തിനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ മുന്നിൽ പോകണമെന്നാ. പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നടന്നോളിട്ടോന്ന് ഉസ്താദ്മാർ പറയും, മുന്നിൽ നടന്നോളിട്ടോന്ന്. എന്നാലും ഇവരാണ് ചുറ്റിപ്പറ്റി മയ്യത്തിന്റെ ബാക്കിൽ കണ്ട് മാറുന്നു. എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കും. അതല്ല വേണ്ടത്. മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കണം. കാരണം ഈ മയ്യത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ബർസഖിയ ലോകത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖബർ. ആ ഖബറിൽ ഈ മയ്യത്തിന് ആശ്വാസം കിട്ടണം. അതിനുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് മുന്നിൽ നടക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ പോണത്. ധൃതി ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ മുന്നിലായിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക. അതാണ് മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല, പള്ളിക്കൊക്കെ കണ്ട് ആക്കി കൊടുത്തു കണ്ട് പോരാനും പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ബാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ. ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നിസ്കരിക്കണം. മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം. അതും അവന്റെ ബാധ്യതയാണ്. എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് പെരീക്ക് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ്ട് ഇനി മതി, നിങ്ങൾ മറയിതോളി എന്ന് ആക്കി അങ്ങനെയും പാടില്ല. നമ്മൾ ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാ. എപ്പോ? മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം മോമിനീങ്ങളെ നമ്മളും ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകണം. ഞാൻ പതിരാ പോണ്, എൻ്റെ കുടുംബക്കാരനൊന്നുമല്ലല്ല. പല നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി നിറച്ച ആളുണ്ടാവും. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അപ്പം വണ്ടി എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്കാം. പിന്നെ ആരാ ഇതിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോവുക? ആ കുടുംബത്തിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നാട്ടിലെ വലിയ കാരണവരാണ്, വലിയ സമ്പത്തും സ്വാധീനമുള്ള ആളാണോ, എന്നാൽ എല്ലാവരും വരും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും അവർക്കുണ്ടാവാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അതല്ല വേണ്ടത്. ആര് മരിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സംസാരിച്ചപ്പം അയാളുടെ സുഹൃത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒരാള് എവിടെ മരിച്ചാലും ഉസ്താദെ അവിടെ എത്തും അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളെ മഹല്ലിൽ അവിടെ നിന്നില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ വേറൊരു മഹല്ലുകാരനാ. അയാൾ ആരെങ്കിലും ആണോ മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ബന്ധമില്ല, ഒരു ബന്ധമില്ല. അയാൾക്ക് പണി ഇതാണ്. അയാളെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എന്തോ ആണ് ജോലി. അതൊരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് തീരും. അദ്ദേഹത്തിന് ഓടി എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അയാൾ അവിടെ എത്തും. എന്നിട്ടോ ആ മയ്യത്തിന്റെ ഒപ്പം വരും. അയാൾ കുടുംബം തന്നെ, മക്കൾക്കൊന്നും അറിയും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ ഒരാളായിട്ട് അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കും. കബറിങ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇയാളും അവിടേക്ക് എത്തും. അവിടെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇയാൾ ചെല്ലും. തൽക്കീൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിക്കത്തെ ഉസ്താദോ നാട്ടുകാരോ ആരെങ്കിലും ദ്വാരക്കും ആ ദ്വായിൽ പങ്കെടുക്കും. എന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോരും, അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ? നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ മഹല്ലത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയം വരെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ പള്ളിക്കത്തെ സെക്രട്ടറി, ഇവിടെ സെക്രട്ടറിമാരോ ആരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണട്ടാ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? മയ്യത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മയ്യത്തിൻ്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാഷും ടേബിളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിമങ്ങനെ കസാലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്തിനാ? പെന്നൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ് മറവ് ചെയ്ത കല്ലിൻ്റെയും പണിക്കാരെ കൂലിക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ കബറാളിക്ക് എത്ര ചെലവ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അയാൾ പോലും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ലട്ടാ, എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹു ആലം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റം വരുത്തണം. ഏത് കാരണവരായാലും നമ്മളെന്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോകണം. അത് മയ്യത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നാളെ മരിച്ചാലും നമ്മളെ കൂടെ ആളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യണം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലും അയാളെ കഫൻ ചെയ്യലും അയാളുടെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നടന്നു പോകലും
മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അയാളുടെ ഖബറിന്റെ അരികെ നിൽക്കലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് തൽക്കീൻ ചെല്ലുമ്പം അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കലും അതിനുശേഷം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ദോരക്കുമ്പം ആമീൻ പറയലും ഇതൊക്കെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബാധ്യതകളാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അപ്പോ കുറച്ച് 10-20 അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അവിടെ ചെലവാക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, നഷ്ടല്ലേ നമുക്ക്, അതൊക്കെ കൂലിയാണ്. നമ്മൾ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നാളെ ആസ്വദിക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ്. അത് കേവലം അവരുടെ കുടുംബക്കാർ ചെയ്യട്ടെ എന്നൊരു മാറ്റിക്കല്ല. അത് ആരായാലും, എൻ്റെ കുടുംബമാവണമെന്നില്ല, എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാവണമെന്നില്ല, ആരാവണില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ബൈക്ക് എടുത്ത് രാവിലെ ഇറങ്ങിക്കോളി. ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ മരണ വീടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല നമ്മളെ നാടുകളിലെ പരിസര നാടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിക്കോളെ. അവിടെയൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക, മയ്യത്തിനെ നിസ്കരിക്കുക, മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതെൻ്റെ ഉപ്പമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫിയായ ഇൽമിനെ തരട്ടെ. ഉമ്മമാരൊരു നാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ ആ നാട്ടിൽ ആ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരം കൊടുക്കണം. മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരം കൊടുക്കുക. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ആളില്ല, സ്വന്തക്കാരും തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാര് പറയണം ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചോളാം, നിന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കഫം ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉസ്താദ്മാരോട് പറയാം, അതാ ഈ മയ്യത്തിന്റെ കഫം ചെയ്യൽ വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാ കൊണ്ടുപോയിക്കോളി, റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പള്ളിക്കത്തെ ഉസ്താദ് ദ്വാരന്നിട്ട് ആണുങ്ങൾ മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കൊണ്ടാട്ടെ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മര്യാദ. പെണ്ണുങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതുവരെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസാരമാണ്. സലാം പറയൽ ഒരു നിസാര കാര്യമാണ്. സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യർഹമുക്കുമുല്ലാ എന്ന് അവനക്ക് വേണ്ടി ദുആ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും. മുത്ത് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതൊക്കെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ ബാധ്യതകൾ നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം. നശ്വരമായ ഭൂമി ലോകത്ത് എത്ര കാലമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കൂടെ 3 അവശേഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ്. ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരാള് മരിച്ചാൽ അയാളുടെ കൂടെ 3 ഉണ്ടാകും. ഏതൊക്കെയാണത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, വലതുഹു വമാലുഹു വഅമലുഹു. ഇതാണ് ആ 3 സംഗതികൾ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, യർജു ഇസ്നാനി വയബ്ഖാ വാഹിദുൻ. ആ 3 നിന്ന് 2 തിരിച്ചു വരും, 1 അവിടെ ബാക്കിയാകുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞതേതാ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വലതുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹ്ലുഹു. അഹ്ലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ, അല്ലേ? ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ അയാളുടെ മക്കളുണ്ടാകും, അഹ്ലുകാരായ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ, കുടുംബക്കാരുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടാവും, ഖബറിന്റെ അടുക്ക വെക്കാനുണ്ടാവും, ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുണ്ടാവും. എന്നാൽ മൂടുകല്ല് വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ഖബറാക്കി മീസാൻ കല്ലും വെച്ച് ദോരന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൊണ്ട് പോരും. അതാണ് അവിടെ മക്കള് ഖബറിൽ വാപ്പാന്റെ ഒപ്പം കൊടുക്കൂല. ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മക്കള് ഖബറിൽ കിടന്ന ചരിത്രമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ മക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും പോരും. അതാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, 3 ഓൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും, 2 മടങ്ങി വരും. ആ 2 നിന്ന് ഒന്നാമത്തത് അഹ്ലുഹു യർജു ഇസ്നാനി. ഏതൊക്കെയാണത്? യർജു അഹ്ലുഹു, ഒന്ന് അവന്റെ അഹ്ലുകാര് മടങ്ങി വരും. മറ്റൊന്നോ വയർജു മാലുഹു, അവന്റെ സമ്പത്തും മക്കളോടുകൂടെ അങ്ങനെ മടങ്ങി വരും. സമ്പത്ത് അയാൾക്കൊന്നുണ്ടാവൂല. ഇന്ന് വരെ അയാൾ നാട്ടിലെ വലിയ മുതലാളിയാണ്, വലിയ പ്രമാണിയാണ്, എല്ലാ നിലയിലും സമ്പത്തുള്ള അഭിവൃദ്ധിയുള്ള വലിയ മനുഷ്യനാ. എന്നാൽ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടി അയാളുടെ സമ്പത്തൊക്കെ അയാളെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും.
മക്കൾ ചിലപ്പോൾ അരയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വാപ്പാന്റെ പൈസ ഒക്കെ കൂടി എടുത്തുകാണ്ട് വാപ്പാനെ മറവ് ചെയ്ത മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സമ്പത്തും മക്കളോട് കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുതലിന്റെ ഉടമകൾ പിന്നെ ആരായി മാറി? നിങ്ങൾ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തിന് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് മയ്യിത്തെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു അവകാശമില്ല. പിന്നെ അവകാശമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾക്കാ, നിങ്ങളെ ഭാര്യക്കാ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതും തിരിച്ചു വരും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്ന്. അത് ഏതെന്നറിയോ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, വയബ്ഖാ അമലുഹു, അവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് അവന്റെ കൂടെ ഖബറിൽ അവശേഷിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ അമൽ ഏതാ? ആ അമലിൽ നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞാൽ അത് പെടും. നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പോയത് അതിൽപ്പെടും. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഖുർആന്റെ പ്രയോഗം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഫമൻ യഅമൽ മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറാ. അണുമണി തൂക്കം. എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അണുമണി തൂക്കം നന്മ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. എവിടുന്ന് നന്മ ചെയ്താൽ? ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒരു കടുക് മണിയോളം വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആഖിറത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഖബറിലെത്തുമ്പം അമലുഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ അമലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കടുക് മണിയോളമുള്ള നന്മ വരും. അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പാടാചേരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം സലാം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതിൽ കുറവ് കാണിക്കണ്ട. വാപ്പ മക്കളോട് പറയാം, മക്കൾ വാപ്പയോട് പറയാം, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാം, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാം. ഇതൊന്നും ഒരു കുറവല്ല. ഇതൊരു ഐശ്വര്യമാണ്. നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ചിലർക്ക് ഇപ്പാനോട് സലാം പറയാൻ വലിയ മടിയാണ്. ബാപ്പാക്ക് മക്കളോട് സലാം പറയാൻ വലിയ മടിയായി. എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് പറയാം? സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന് സലാം പറയാൻ മടിയാ. അവളോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സലാം പറയാം. ഇത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കിടയിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ അത് വലിയ കാരണമാവും എന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്? ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ദുനിയാവിന്റെ ഈ പ്രസരിപ്പും ഇവിടുത്തെ ഈ മനോഹാരിതയും ഒക്കെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ആഖിറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുനിയാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സ്വഹാബത്തും ഒരിക്കൽ ഒരു അങ്ങാടിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു വഴിയോരത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ആടിനെ കണ്ടു. ആ ആടിന്റെ ചെവി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചെവി മുറിഞ്ഞതായ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ആടിനെ കണ്ടപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ആടിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു സഹാബത്തിനോട്, അയ്യുക്കും യുഹിബ്ബു അൻ യകൂന ഹാദാ ലഹു ബിദിർഹമിൻ. സ്വഹാബ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കാണ് ഒരു ദിർഹമിന് ഈ ആടിനെ വേണ്ടത്? ആടിനെ കച്ചവടമാക്കുക നബിതങ്ങളെ. ചത്ത് കിടക്കണ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചത്ത ആടിനെ ആരെങ്കിലും കച്ചവടാക്കുവോ? ഇല്ല. ചത്ത് കിടക്കണ ചെവി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആടിനെ ചൂണ്ടിയിട്ട്, സ്വഹാബിമാരെ, ആർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആടിനെ വേണ്ടത്? നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഈ ആടിനെ വാങ്ങുക? ഒരു ദിർഹം തന്നാ മതി എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബിമാര് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മാ നുഹിബ്ബു അന്നഹു ലനാ ബിശൈഇൻ വമാ നസ്നഉ ബിഹി. ഒരു വസ്തുവിനും പകരമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നബിയേ. ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നബിയെ? ചത്തെടുക്കണ ആടല്ലേ, തിന്നാൻ പറ്റൂല. എന്നാ ഞാൻ അതിനെ കൂട്ടുപോയി കെടുത്താൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റൂല, ചത്തിട്ടില്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിനെ? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നബിയെ എന്നവർ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം കണ്ട് പറയാം. നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടല്ലോ. സ്വഹാബത്തുമാർ ചോദിച്ചു, നബിയെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എന്താ കാരണം?
സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിനെ കണ്ട ഈ ആടിനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് നമ്മൾ കച്ചവടാക്കാം. ഇതല്ല, ചത്ത് കിടക്കുന്ന ആടിനെ കണ്ട എന്താ സാധാരണ ചെയ്യല്? എല്ലാവരും കൂടെ കുഴിച്ചിടും. ഇത് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഒരു ദിർഹം തന്നാൽ ഇതിനെ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണോ? അപ്പൊ സ്വഹാബിമാര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നബിയെ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിലോ അറബ് നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം, സൗദിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ അംഗവൈകല്യമുള്ള ആടിനെ അറബികൾക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റൂല. ന്യൂനതകളുള്ള ചെവി മുറിഞ്ഞത്, കാല് മുറിഞ്ഞതൊക്കെ, മുടന്തുള്ളതൊന്നും അറബികൾ സ്വീകരിക്കൂല. അവർക്ക് നല്ല സാധനം, നല്ല മൃഗത്തെ അവർ വാങ്ങുള്ളൂ. അറബ് നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ആടിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞു, നബിയെ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെവി മുറിഞ്ഞിക്കണല്ലോ, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആ തുഹിബ്ബൂന അന്നഹു ലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് വെറുതെ തരാം, നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങുമോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ സ്വഹാബിമാര് പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ലൗ കാന ഹയ്യൻ കാന ഐബാ, നബിയെ ഇതിന് ഐബുണ്ട്, ന്യൂനത ഉണ്ട്, ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അതാണ് അറബികളുടെ സ്വഭാവം. നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ലൗ കാന ഹയ്യൻ കാന ഐബാ അന്നഹു അസക്ക ഫകൈഫ വഹുവ മയ്യിതുൻ, നബിയെ മയ്യിത്തായി കിടക്കുന്ന, ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ആടിനെ എന്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം? അതിന്റെ ചെവി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാറില്ല. അങ്ങനെയാണോ ഈ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ആടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്തായി? സ്വഹാബിമാരൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തോ ഒന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു സംഭവം പറയാനുള്ള തുടക്കമാണ് നബിതങ്ങള് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ ആകാംക്ഷയോടെ നബിതങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക. നബിതങ്ങൾ ചില സംഗതികൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. എന്താണാവോ അതിന്റെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താണ്, അത് അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബിമാര്. അപ്പം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഫവല്ലാഹി ലദ്ദുനിയാ അഹ്വനു അലല്ലാഹി മിൻ ഹാദാ അലൈക്കും, അല്ലയോ സ്വഹാബ, ഈ ആട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്രത്തോളം നിസ്സാരമാണോ അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ദുനിയാവ് കേട്ടോ. നിങ്ങളടുക്കൽ ഈ ആട് എത്രത്തോളം നിസ്സാരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തള്ളിയത്, അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു ദുനിയാവിനെ തള്ളുക. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ അഹബ്ബ ദുനിയാഹു വഅളറ ബിആഖിറതിഹി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിനെ പ്രണയിച്ചാൽ, ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ, അവന് ആഖിറത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. എങ്ങനെ? ദുനിയാവിനെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിന് മുഴുവൻ ദുനിയാവാണ്. സമ്പത്തും സൗകര്യം, സ്ഥലം, വീട്, കടകള്, ഒരുപാട് സമ്പത്ത്, ആസ്തി, ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കണില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. ഇത് മനസ്സ് കണ്ട് കയറ്റുക, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യ തന്നെ എന്നുള്ള ആ കിബിർ, അഹങ്കാരം മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഏത് സമയത്ത് അവന്റെ മുതലിന്റെ ചിന്ത. നേരെ മറിച്ച് സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ട് മനസ്സ് കയറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നെന്താ? ഞാൻ വലിയ ഇവിടുത്തെ പ്രമാണിയാണ്, വലിയ മുതലാളിയാന്നുള്ള ചിന്ത അയാൾക്കില്ല. അയാൾ എല്ലാവരോടും, സാധാരണക്കാരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞു പോകണ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്നാ അയാളുടെ സമ്പത്തോട് അയാൾക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടി, ദുനിയാവ് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഒരു പരിഗണന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ, മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ഒരേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല. അത് ചിലവർക്ക് അള്ളാഹ് കൊടുക്കും, കൈ വിട്ടു കൊടുക്കും, ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും. അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ ചിലവർക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ചിലവർക്കോ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഇടങ്ങറായി പറയും, പഠിച്ചോനെ എൻ്റെ മായി തന്നെയല്ല ഓനക്കൊക്കെ എന്തൊരു സുഖമാണ്, അവൻ്റെ 4 മക്കളും ഗൾഫിലാണ്, എന്ത് സൗകര്യം. ഞാൻ എത്ര കാലമായി നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒപ്പം പണിക്കുപോയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ 10-40 വയസ്സായപ്പോൾ ഓൻ്റെ മക്കൾ വലുതായപ്പോൾ പിന്നെ ഓൻ പണി നിർത്തി, ഓൻ സുഖമായിട്ട് നടക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വയസ്സാം കാലത്ത് 65 വയസ്സായിട്ടും എനിക്ക് തന്നെ പണി. ഉപ്പമാരെ സങ്കടപ്പെടണ്ട, ബേജാറാവണ്ട. അവനിക്ക് അതിനുള്ള സമ്പത്തും സൗകര്യവും മക്കളെയും ഒക്കെ കൊടുത്തവൻ റബ്ബാണ്. അത് അവനിക്ക് അള്ളാഹ് നൽകിയത് പരീക്ഷണമാണ്.
നിങ്ങളെങ്ങനെയും പരീക്ഷിച്ചു, അവൻ അങ്ങനെയും പരീക്ഷിച്ചു. അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സമ്പത്തുള്ളവരാക്കുക പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെല്ലാം നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലവരെ സമ്പത്തുള്ളവരാക്കും, ചിലവർ ഉസ്താദുമാർ. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ച എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊന്നും ഇന്ന് ഈ ഫീൽഡിലില്ല. പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്നെക്കാട്ടി പഠിക്കാൻ ഉഷാറായ ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷേ അക്ക തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവരൊന്നും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഇല്ല. ഇടക്കാലത്ത് ഗൾഫ് പോയി, ഇടക്കാലത്ത് വേറെ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദർസ് നിർത്തിപ്പോയി. അങ്ങനെ അതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ തൗഫീഖാണ്. അള്ളാഹു ആർക്കാണോ അത് നൽകിയത് അവൻ വിധിച്ച അവന്റെ ഖള എന്താണോ അത് നടക്കും. ചിലർ പറയല്ലോ, അന്ന് അയാൾ എനിക്ക് ആ വിസ എന്നപ്പോൾ അന്ന് പോയാൽ മതിയെന്ന്, എൻ്റെ ആ വിസക്കാ മറ്റോൻ പോയതെന്ന്. നിങ്ങൾ ആ വിസക്ക് പോയതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈറും ഉണ്ടാവില്ലേന്ന്, പോവാത്തത് വലിയ ഹൈറായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളി. ചിലരുടെ അങ്ങനെ നാട്ടിലൊരു പറച്ചില്, അന്നേ എനിക്ക് അയച്ചതേന്ന് ആ വിസ, ഞാനന്ന് പോയില്ല, പാവല്ലേച്ചിട്ട് അവനക്ക് കൊടുത്തതാ, ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ വലിയ ആളായി, അങ്ങനെ ആയതാണ് ഓനെന്ന് പറയണ്ടാന്ന്. അത് ഖളാ അവനക്ക് പോവാനാണ്, അവൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹ് ഉയർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹിന്റെ ഖളാ ആണ്. ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനല്ല, ഇത് ദുനിയാവാണ്. ദുനിയാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ ഒരുപാട് സുഖം കൊടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദുനിയാവിൽ അവനാണ്ട് ലയിച്ചാൽ ആഖിറത്തിൽ അവനക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഈ ദുനിയാവ് അവനക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവനക്ക് പേടിച്ചു, പടച്ചോനെ ജി തന്ന സമ്പത്താണല്ലോ റബ്ബേ, ഞാൻ എൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾ പള്ളിക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുത്തു, പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ എൻ്റെ വക, മദ്രസ ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ വക. എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ അയാൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലും വിജയിക്കും, അയാൾ അവിടെ വിജയിക്കും. ഇനിയോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ദാരിദ്ര്യം പ്രയാസൊക്കെയാണ്. എന്നാ ഇനിയിപ്പോൾ അയാൾ ആഖിറത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റൂല. മനുഷ്യൻ നന്നാവണം, നല്ല മനുഷ്യനാണോ? അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുക. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കും. ഹൃദയം എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ തൊള്ളോന്ന് ഇങ്ങനെ വയല് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എൻ്റെ റബ്ബിനറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയൂല, റബ്ബിനറിയാം. എൻ്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിബറുണ്ടോ? ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും അസൂയ വെക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു അണുമണി തൂക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാശമാണ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നേരത്തെ ഓതിയ ആയത്തിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താ? ഫമൻ യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറാ. അണുമണി തൂക്കം ശർറ് ഒരാളിൽ വന്നാൽ അതും നാളെ അവനക്ക് കാണാം, രണ്ടും കാണാം. നന്മ തിന്മകളെ വിധിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമാണ് മഹ്ശറയും അതിൻ ബർസഖിയായ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. നശ്വരമായ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് എന്നും പോകാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടവരാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് അവന്റെ തൊലിയോട് എത്രത്തോളം ഒട്ടി നിൽക്കുന്നുവോ ഉമ്മമാരെ, അത്രത്തോളം മരണം അടുത്താണ്. ഇന്ന് വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോട്ടോ, 30, 35, 40 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അയാളുടെ ഫോട്ടോത്തിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ആ സുഹൃത്ത് എഴുതിയിരിക്കുക, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ നിറമരുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 1-ാം വാർഡിലെ മെമ്പറുടെ ഭർത്താവ് ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നതാണ്. നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാഹു ആലം. അല്ലേ? എൻ്റെ കയ്യിൽ വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാരനോട് 3 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങളെ ഫോണിന് 3 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വന്നാലും ശരി ഞങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാം, ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ 1 സെക്കൻഡ് എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പെരിയിലെത്തിയിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കഴിയില്ല. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ.
മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിനും സാമഗ്രികൾക്കും ഒക്കെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ, നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അത് വെറും നിസ്കാരം നോമ്പ് മാത്രല്ലേ. ചിലവർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കുറെ നിസ്കരിച്ചാലേ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ, കുറെ നോമ്പ് പോറ്റാലേ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം. അതൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ നമ്മളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുക വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. അയാൾ ഇങ്ങനെ, മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇഅ്തികാഫിരിക്കാം. വന്നിട്ട് അയാളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട്, ഇനി വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന ആ കാര്യം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ പോയി. നേരെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിങ്ങാണ്ട് നേരെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നടന്നു. അപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അല്ല മഹാനവറുകളെ, നിങ്ങളിപ്പോ എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഇഅ്തികാഫിരിക്കണോർത്തുന്നല്ലേ, അത് വലിയ നഷ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ റൗള ഷരീഫിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് സയ്യിദുനാ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത്രേ, ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ 1000 ദിവസം 10 കൊല്ലക്കാലം ഈ പള്ളിയിൽ ഇഅ്തികാഫിരുന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പുണ്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ കൂടെ പോകല്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു നഷ്ടമല്ല, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം. എന്താ ഇതിന്ന് മനസ്സിലായത്? എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമെന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നോമ്പോ കേവലം നിസ്കാരമോ മാത്രമല്ല, അതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിർബന്ധമായതാണ്. നാളെ റബ്ബ് അതിറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് ഒരാൾക്ക് അസുഖമുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, രാത്രി നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറയും, നാളെ നേരം വെളുത്താലേ എനിക്കൊന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ MES പോകണം, ചെറിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം, അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനാ, നിങ്ങളൊന്നിൻ്റെ ഒപ്പം വരുമോ? ഇവൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കണ്ട് മാറ്റിച്ചു. ഇവൻ്റെ അടുത്ത് സമ്പത്തൊന്നുമില്ല, ഇവൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ കണ്ട് മാറ്റിച്ച്, ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എൻ്റെ കൂടെ വരാം. ഈ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ തൻ്റെ അയൽവാസിൻ്റെ കൂടെ MES ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോണ ആ പോക്കുണ്ടല്ലോ അത് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതാണ് അണുമണിത്തൂക്കം നന്മ നാളെ കാണുന്ന. ഈ നന്മ അവിടെ വരും, നാളെ അവിടെ വരും. ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ നിസ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചിന്തയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പോക്കിലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എന്ത് ചിന്ത വന്നാലും ഇവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം മതി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാം. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളെ അയൽവാസിയുടെ ഉത്താത്ത വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം, മോളെ എൻ്റെ കയ്യെട്ട് സുഖമില്ല, ഇക്കാക്കയാണെങ്കിൽ മീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് മുറിച്ച് തരുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ല, ഞങ്ങളെ പെരീത്തെ മീൻ മുറിച്ച് തരിക എന്ന് പറയില്ല വേണ്ടത്. ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ മുറിച്ച് തരാം താത്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക, ഒരു ദിവസമല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാ, അതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടമാണ്. ഉമ്മമാരെ, പെട്ടെന്നാണ് അയൽവാസിയിലെത്താത്താക്ക് വലിയ അസുഖം വല്ലാതെ വേദന, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോവാനാണെങ്കിലോ അവരുടെ മോളുണ്ട്, മോളൊപ്പം പോവാൻ ഒരു താത്താനെ കിട്ടണം, ആളില്ല. അപ്പോൾ ഇവള് ഫ്രീ ആണ്, ഇവളെ വീട്ടിൽ ഇവൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം എളുപ്പം ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കാം, നമ്മൾ അയൽവാസിയുടെ സെക്കീൻ താത്താക്ക് സുഖമില്ലാന്ന്, അവരെ മോള് അവരൊപ്പം ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ പോട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതം കിട്ടിയാൽ അമ്മ പോവുക, അതാ അമ്മക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫമയ്യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഖൈറൻ യറ വമയ്യഅമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ശർറൻ യറ. ഷർറായത് ഏതാഞ്ഞി? ഷർറും ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഷർറായ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെ. കള്ളുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു 2-3 ആൾക്കാർ, നമുക്കൊരു കടണ്ട്, നിങ്ങൾ കടൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് കുടിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് സൗകര്യം ചെയ്തു തരോ?
സത്യം പറയാൻ നമ്മളൊന്നും അറിയണില്ല. നമ്മൾ ആ പീഡനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പറയാതിരുന്നാൽ മതി. അവരാ മറവ് പോയിട്ട് അത് കുടിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് പോരും. അതിന് നീ മൗനാനുവാദം നൽകിയാൽ അണുമണി തൂക്കം തിന്മ നീ ചെയ്തവനെ പോലായി. കാരണം എന്താ? തെറ്റിന് കൂട്ടുന്നു, തിന്മക്ക് കൂട്ടുന്നു. ഇതിവിടെ പറ്റൂല എന്ന് തുറന്നു പറയണം. ഏയ് ഇന്റെ കടയിൽ ഞാൻ അതിന് സൗകര്യം, ഇവിടെ പറ്റൂല, പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ നശ്വരമായ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു നാൾ വിട പറയേണ്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ഉപ്പമാര്, വല്ലിപ്പമാര്, നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ, അവരൊക്കെ ഇന്ന് പള്ളിക്കാടുകളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. അവരുടെ മീസാൻ കല്ലിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ഖബറാണ്. ആ ഖബറാളിയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് നമുക്കറിയുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്നെ അതിന് അവസരമില്ലട്ടോ. അത് ചിലപ്പം എനിക്ക് 60 വർഷക്കാലമാകും, നിങ്ങൾക്ക് 50 വർഷക്കാലമാകും, മറ്റുള്ള ആൾക്ക് 70 വർഷക്കാലമാകും. നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, എൻ്റെ വല്ലിപ്പ ജീവിച്ചത് 90-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെയാണ്. 90-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ഇപ്പ വല്ലിപ്പ മരിച്ചത്. 85 വയസ്സായി എൻ്റെ വല്യമ്മ ഇന്നും എൻ്റെ പെരയിലുണ്ട്. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ 50 വയസ്സിൽ 40 വയസ്സിൽ മരിച്ചേക്കാം. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വാട്സപ്പുകൾ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മരണവാർത്തകൾ എത്രയാണ് വരുന്നത്. ഓരോ പള്ളിയിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കത്ത് ആഴ്ചയിൽ എത്ര എണ്ണാണ് എത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ മരണം ഏതോ ലോകത്താണെന്ന് കരുതണ്ട. നമ്മുടെ കൂടെ മരണമുണ്ടേ. ആ മരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ പിടികൂടുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്മാരുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഖാബിദുൽ അർവാഹ് മലക്ക് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മഹാനായ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനാ. ആ സമയത്ത് അവൻ റബ്ബിനോട് വിലപിക്കും, റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനീ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് ഫഅസ്വദ്ദക വഅകും മിനസ് സ്വാലിഹീൻ. റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനീ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. അല്ലാഹുവേ, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നീ എന്നെ പിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. എന്തൊരു വാക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഖുർആനിന്റെ പ്രയോഗം നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ആ മയ്യിത്താകാൻ പോകുന്ന, മരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിനോട് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ്, റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനീ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അല്ലാഹുവേ, അല്പസമയത്തേക്ക് നീ എന്നെ പിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനീ ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് ഫഅസ്വദ്ദക വഅകും മിനസ് സ്വാലിഹീൻ. പടച്ചോനെ, ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുത്തുകൊള്ളാം, ഞാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിക്കൊള്ളാം, കുറച്ച് നേരം ജിന്നൊന്ന് പിന്തിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല, നമ്മളെ സ്നേഹിതൻ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടിയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു 5 മിനിറ്റാ, ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ, ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഇത് അതിനും കൂടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അതിനു പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ റബ്ബിനോട്, റബ്ബേ, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ജിന്നെ പിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വതക്ക കൊടുത്തോലാം. അന്ന് ആ ഉസ്താദ് സ്വതക്കന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ കൊടുത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നിയില്ല റബ്ബേ, ഞാൻ ഇഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം. അപ്പൊ റബ്ബ് പറയുന്നൊരു മറുപടിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ വല്ലാഹു ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ. അവധിയെത്തിയ മനുഷ്യരെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും, ഒരു നിമിഷ നേരം പോലും നമ്മൾ പിന്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അവധി എത്തിയാ പോകേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം. പിന്നെ നാളാവാ മറ്റന്നാളാവാന്ന് പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് യാ അല്ലാഹ് പോകേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എന്തൊരു മത്സരത്തിനും നിശ്ചിത സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിയാണെങ്കിൽ 90 മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ സമയം ഉണ്ടാകുക. ആ 90 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദുനിയാവായതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ സമയമൊക്കെ അനുവദിച്ചു തരും. എന്നാൽ റബ്ബ് അനുവദിച്ചു തരുമോ?
തരൂല. ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് തരും. ചെറിയ ഒരു അറ്റാക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയാണ്, റബ്ബിന്റെ സൂചനയാണത്. ശ്രദ്ധിച്ചട്ട മോനെ, ദാ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയ ഡോക്ടർ പറയും, ഇനി മുതൽ അന്ന് വരെ ചിലപ്പോൾ സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാവും. ബാങ്ക് കൊടുത്താലും കൂടെ നീക്കൂല, കിടന്നുറങ്ങും. എന്നപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കാണാവോ 4 മണിക്ക് സുബൈന്റെ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ നീച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തേ കാര്യം? ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ? അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, പുലർച്ചെ നീച്ച് നടന്നോളീൻ. അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നും അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം. നിങ്ങളെ പള്ളിക്കന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിക്ക് കേൾക്കൂലേ? എന്താണാ പറഞ്ഞത്? സുബൈക്ക് എന്താണാ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ്? അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനൻ നൗം. ഓ മനുഷ്യരെ, ഉമ്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് നിസ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലേ, ഒന്നും കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതപ്പോ ഒന്നും കൂടെ വലിച്ച് മേത്ത് കണ്ടിടും, സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. നിങ്ങളങ്ങനത്തെ വരാന്നല്ല, നമ്മളൊക്കെ പള്ളിക്ക് പോണോരാ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ മക്കളെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാണി. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ 40 വയസ്സായ നിങ്ങളെ മോനില്ലേ, 35 വയസ്സായ മോനില്ലേ, 30 വയസ്സായ മോനില്ലേ, 5 വയസ്സായ മോനില്ലേ, 20 വയസ്സായ മോനില്ലേ? നിങ്ങളപ്പം പള്ളിയിൽ കയറുണ്ടോ? എന്താ വാപ്പ വിളിക്കാത്തത്? വാപ്പാരെന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കാത്തത്? അമ്മമാരെ, പാതിരാക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ 25 വയസ്സുകാരൻ അവന്റെ റൂമിൽ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ലേ? ആ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് എടാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ച് പോടാ പള്ളിയിലേക്കെന്ന് പറയാൻ ഉമ്മാക്കെന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല? ഉമ്മയും വാപ്പയും ഇന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ പേടിയാണ് ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല, ഇങ്ങളങ്ങനത്തെ വരാന്നല്ല, മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ പറയാം. മക്കള് രാത്രി പോകുന്നു, ആരാ നോക്കണ്? അല്ലേ? പഴയ കാലത്തൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഇന്ന് കളി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ പാതിരാക്കാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കളി. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു നോമ്പ് തുറക്ക് പോയി വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ തറാവീഹ് ഇങ്ങനെ നിസ്കാരം നടക്കുകയാണ്. ടർഫിൽ അങ്ങനെ കളി, നല്ല ചെറുപ്പക്കാര്. എവിടെ? നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്. ഏതാ ദിവസം? പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം. ഏതാ സമയം? രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലം. മൻഖാമ റമളാന ഈമാനം വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബി എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാക്കിനെ പോലും കളിയാക്കുന്നവർ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ്, വിശ്വസിച്ചവനായി പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചവനായി ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടോ റമളാൻ മാസത്തില്? അവന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മക്കള്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ, അഷ്റഫും മുസ്തഫയും കരീമും, അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ, ഔറത്ത് പോലും മുഴുവൻ മറക്കാതെ ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, വേദന കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഈ മാസത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്? ഇത് പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി. പറഞ്ഞ മൊയിലേർക്ക് പള്ളിയിൽ പിന്നെ സ്ഥാനമില്ല. പിന്നെ അയാൾ പോണ്ടി വരും, ആ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോണ്ടി വരും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഈ സമുദായത്തെ കാക്കട്ടെ. അവനാന്റെ മക്കളെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഉമ്മമാരെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മാത്രം കുറെ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളും ഇതിൽ ബോധവാന്മാരാവണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളത്തെ ഖബറിൽ നമ്മളാണ്. ഇന്ന് മൊയ്തുട്ട്യാജിന്റെ ഖബർ നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാമാക്കാന്റെ ഖബറുണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഷാക്കിർ ഫൈസിയുടെ ഖബറാണെന്ന് പറയാനാണ്. അതുപോലെ നമുക്കും കിടക്കാനുണ്ടെന്നർത്ഥം. അന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുഖം കിട്ടണോ? പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഖബറിൽ സുഖമായി കിടക്കാൻ കഴിയണോ?
ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്യൂ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തൂ. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരാജയമായിരിക്കും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമകളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. പരമാവധി അമലുകളൊക്കെ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ആളില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമുണ്ട് ചിലർക്ക്. ആളില്ലാതെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ആളില്ലാതെ? ഒരു സങ്കടപ്പെടും വേണ്ട. തൗഫീക്കുള്ളവരെ ഇതിലൊക്കെ വരുള്ളൂ. തൗഫീക്കുള്ളവർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, വന്നവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം വലുതാണ്. ഈ ഇരുത്തം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കണ ഇരുത്തണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ മദ്രസ അങ്ങാടി പോയിരുന്നാൽ കിട്ടൂല. ഉമ്മമാരെ, ഈ മദ്രസയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കണ ഈ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അവിടെ കിട്ടൂല. ആലോചിച്ച് നോക്കാണി നിങ്ങൾ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് 2 സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്നാന, സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോപ്പ് എന്നാ. ഒന്നേതാ? മാ ബൈന ഖബരി വ മിംബരി റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എൻ്റെ ഖബറിൻ്റെയും എൻ്റെ മിമ്പറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു തോപ്പാണെന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയവരില്ലേ, മദീന സിയാറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം 2-3-4 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം എങ്ങനെ ഒരു വട്ടേ ഒരു ഹാജിക്ക് ഈ റൗളയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടണുള്ളൂ അല്ലേ? അതിനെന്നെ നമുക്ക് വിസ അടിക്കുന്ന കമ്പനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കി തരാണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. എന്നിട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? 10 മിനിറ്റ് ആവണ്ട അപ്പോഴും അവിടുന്ന് യാല്ല ആട്ടും നമ്മളെ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ അല്ലേ? പോയവർക്കറിയാം, ആട്ടുകയാണ്. അവിടെ അധിക നേരം നിർത്തൂല. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ആ പുണ്യസ്ഥലം ഒന്ന് അവിടെയാണ്. മറ്റൊന്ന് എവിടെയാണ്? മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോപ്പാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസാണിത്. അതുകൊണ്ട് വന്ന ഉമ്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാരെ, നമുക്കിത് നഷ്ടാവൂല. നേരത്തെ വന്നിട്ട് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങിയത്, സങ്കടപ്പെടണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കൂലി കിട്ടും. നേരത്തെ വന്നവർക്ക് നേരത്തെ എത്തിയതിനുള്ള കൂലി കിട്ടും. അത് മറ്റവരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഞാനൊക്കെ എപ്പം വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വരിക? ആ വന്ന ആൾക്ക് വന്നതിൻ്റെ അത് മുതലുള്ള കൂലിയേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നേരത്തെ എത്തുക. എന്ത് കരുതിയാൽ മതി? ഉസ്താദ് വന്നാലും വന്നില്ല, മജ്ലിസിൽ ഞാൻ പോയിരിക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. റമളാനാണ്, അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലമാണ്. സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണ പോലല്ല റമളാൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക. അതിന് ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നാളൊക്കെ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നേരത്തെ എത്തി സജീവമായി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അവർക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരുണ്ട്, സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഗൾഫിലുള്ളവരുണ്ട്, നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരം മജ്ലിസുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തി റൂഹി നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്
ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ്. ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഖബ് വമിൻ ശർരി നഫ്ഫാസാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസ് മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതുമൊക്കെ നീ സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ ഈ ഒരു മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനിൻ്റെ പകലിൽ നോമ്പുകാരായി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ അടിയങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരുടെ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ ഏത് പള്ളിക്കാടുകളിലാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവർക്കൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ മിസ്ലു സവാബ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ വെച്ച് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിയവരുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുണ്ട്, പാട്ടപ്പിരിവും മറ്റുമൊക്കെ നൽകുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനെ, നീ അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹലാലും ഖൈറുമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായ ആളുകൾ റഹ്മാനെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നവരാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആജിലും കാമിലുമായ ശിഫാ നീ അത്ഭുതകരമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിനെ തൊട്ടും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനെ തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കൈകാലുകൾ കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ട്രോക്ക് ബാധിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊന്നും തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊന്നും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, വന്നു പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജല്ല ജലാലായ റബ്ബേ, ദയാനിധിയായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഷുഗർ നീ നോർമലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ നീ നോർമലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. യൂറിക് ആസിഡും തൈറോയിഡുമൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, കൊളസ്ട്രോൾ നീ നോർമലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, അല്ലാഹ് ഷുഗർ കൂടിയിട്ട് കൈകാലുകൾ മുറിക്കപ്പെടുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, പ്രഷർ തലച്ചോറിൽ കയറുന്ന അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ക്രിയാറ്റിൻ്റെ നോർമലിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം അതത്രയും ഇസ്സത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ, ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. റഹ്മാനെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ, റഹ്മാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഉമ്മക്കും സഹോദരിമാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്കും നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങളെ ഉമ്മാർക്ക്, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്ക്, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക്, ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക്, അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വീട്ടുകാരുടെ ഉമ്മമാർക്ക്, അവിടുത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് ആർക്കും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, മാരകമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളറിയാതെ എന്തെങ്കിലും മാറാവ്യാധി രോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, അത്തരം രോഗാണുക്കളെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ നശിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി, നിന്റെ ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്തിലായി ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെടുന്നനെയുള്ള മരണത്തിൽ നിന്നും, അപകട മരണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ മഈഷത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പത്തിൽ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ യതീമുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ റമദാൻ ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ റമദാൻ ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാൻ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ നല്ല മാസത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഗൾഫ് നാടുകളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജോലി ചെയ്യുന്ന, കച്ചവടം നടത്തുന്ന, ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാവരുടെ ജോലിയിലും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നിഅമത്തും റഹ്മത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഒരാളെയും നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അവരവരുടെ മഈഷത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ നന്മ നാളെ ആസ്വദിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് പ്രതിഫലമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ഖൈർ എന്തൊക്കെയാണോ അത് മുഴുവനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഷർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. വബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആയിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ദുആയിൽ നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.